नमस्कार शुभ सकाळ। आज अगस्ट मास 25 तारीख सोमवार। आपण भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, श्रीमंदिर को प्रतिदिन बहु संख्यक भक्त और श्रद्धालु आसुथिला बेले अनेक माँ निज छोट शिशु को नहीं आसी थांती। विशेषकर स्तन्यपान उपरे निर्भरशील शिशु एवं माँ मान आवश्यकता को नजर रखी श्रीमंदिर परिसर रे एक स्वतंत्र स्तन्यपान गृह कराजिबाकु योजना होईछि। इतिमध्य श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद पाड़ी, विदायी आरक्षी अधीक्षक पिनाक मिश्र, नीति प्रशासक जितेंद्र साहू, वरिष्ठ सुपरभाइजर बक्सी प्रतिहारी, सहकारी प्रशासिका शुभश्री सुचिस्मिता एवं अन्य अधिकारी ए संपर्क में आलोचना करी एही स्वतंत्र गृह स्थापना पई स्थान निरूपण करिसंती। श्रीमंदिर परिसर में प्रशासन शाखा कार्यालय निकट में यह कार्यक्रम करने निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर, OD 07 AP 8747 नंबर थिबा बुलेट रे दुई युवक जातीय राजपथ रे विपदपूर्ण भावे गाड़ी चलाउथिले। ना पुलिस रो भय थिला ना अन्य लोकर जीवन प्रति चिंता थिला। बिना हेलमेट सांग को हैंडल लो हाथ छाड़ी गाड़ी चलाउथिले। ए नै जने सचेतन नागरिक ट्वीट करी जणाइबा परे एबे एक्शन मोड को आसीछि पुलिस। ड्राइविंग लाइसेंस नथिबारु 5000 टंका, विपदपूर्ण गाड़ी चालना पई 5000 टंका, हेलमेट पिंधि नथिबारु 1000 टंका फाइन काटिछि। परवर्ती खबर, नुआखाई पई मां समलेश्वरी मंदिर रे पहुंचिला सरिया धान। बलबसपुर बेहेरा परिवार सरिया धान धरी पहुंचिले। समलेई मंदिर मुख्य पूजक को प्रदान करागला सरिया धान। नुआखाई दिन सरिया धान रु प्रस्तुत चाउल रे नबान्न लगी हेब। परवर्ती खबर, पुरी जगन्नाथ बल्लभ मल्टी लेवल कार पार्किंग रु तळुकु खसी पड़िछि एक बोलेरो। भारसाम्य हराई बोलेरोटी गोटिए महलारु तळुकु खसी पड़िछि। फल ड्राइवर गुरुतर होइचंती। तांकु स्थानीय लोके उद्धार करी पुरी हॉस्पिटल में भर्ती करिचंती। तबे गुरुतर थिबा ड्राइवर जनक बालेश्वर संजय सेठी बोली कहउचंती। परवर्ती खबर, विकास स्वप्न देखई बीजेपी राज्यर क्षमता को हातेइछि। 5 वर्ष रे 50 गुण विकास करिबो बोली साधारण निर्वाचन 2024 प्रचार रे प्रतिश्रुति देइछि। एहारी मध्य रे क्षमता को 1 वर्ष रु अधिक समय अतिक्रांत होई सातला बेले लोके आज पूर्व अवस्था रे अछंती। प्राय 1 किलोमीटर रास्ता शोचनीय अवस्था रे थिबारु यातायात समय रे 3 खंड ग्रामर ग्रामवासी हैरान होइतिले। रास्ता मरामती पई बहुबार गुहारी करिबा परे मध्य प्रशासन सुनिलानी। एणु शोचनीय रास्तार तदारख करिबा परे अतिशीघ्र नुआ रास्ता निर्माण कराजिबो बोली स्थानीय सरपंच प्रतिश्रुति देइथिले। किंतु एहा परे मध्य किछि सुफल न मिलिबारु ग्रामवासी निजस्व खर्च रे रास्ता मरामती करिसंती। एभली एक दृश्य देखिबाकू मिलिछि कोरापुट जिला बैपारीगुड़ा ब्लॉक रो कोलार पंचायत रे। परवर्ती खबर, सबु थानारु हटिब जबत अव्यवहृत और अचल गाड़ी। भुवनेश्वर महानगर निगम मेयर सुलोचना दासଙ୍କ सूचना। जबत गाड़ी पड़ी रहिबा जोगु सहरर सौंदर्य नष्ट हेउछि। गाड़ी हटिले जागा सफा हेबो, राजस्व बढ़िबो बोली कहिले मेयर। पुलिस कमिशनर को चिट्ठी करिबो भुवनेश्वर महानगर निगम। थाना सह बीएमसी रो अव्यवहृत और अचल गाड़ी स्क्रैप हेबो बोली कहिले मेयर। परवर्ती खबर, विपद संकेत उपरे सुवर्णरेखा और बैतरणी। राज्य रे बन्या परिस्थिति नहीं। ए नै जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री सूचना देइचंती। कहिचंती बैतरणी रो ऊपर मुंड रे प्रबल वर्षा हेउछि। सुवर्णरेखा नदी रो जलस्तर आहुरी बढ़िबो। वंशधारा और बुढ़ाबलंग नदी रो जलस्तर बढ़ुछि। हीराकुद जल भंडार रे 12टी गेट खोला जाइछि। एबे महानदी रे कोनोसी बड़ बन्या आशंका नहीं। परवर्ती खबर, भारतीय क्रिकेटर विशेषकर टेस्ट फॉर्मेट रे टीम इंडिया रो सबुठारु दक्ष बैटरଙ୍କ मध्यरु जणे। क्रिकेटर समस्त फॉर्मेट रु अवसर ग्रहण करिसंती। भावप्रवण होई सोशल मीडिया रे पोस्ट करिबा सहित क्रिकेट को अलविदा कहिसंती चेतेश्वर पुजारा। से तांको पोस्ट रे लिखिसंती, भारतीय जर्सी पिंधिबा, जातीय संगीत बोलिबा आउ सबुथर पड़िया भितर निजर सर्वश्रेष्ठ देबाकू प्रचेष्टा करिबा, ए सबु को शब्द रे वर्णना करिबा असंभव। परवर्ती खबर, ओडिशा रे वर्ज्यरु प्रस्तुत हेब सबुज इंधन। सूचना देले गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। सरकार जमी और वर्ज्य जोगाइबे। कंपानी तांकर प्लांट तैयारी करिबो। ट्विन सिटी रे प्राथमिक स्तर रे प्लांट हेबो। परे परे म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रे एहाकू कराजिबो। खूब शीघ्र विभागीय बैठक बसिबो और त्वरित दिगरे कार्य करि आगुकू बढ़िबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଲାସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ଐତିହାସିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଗତ 3.5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଖବର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ 120ଟି ତେଜସ୍ MK2 ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ମେଗା ଡିଲ୍ କରିଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ହାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାୟୁସେନାକୁ 30ଟି ଲଢୁଆ ବିମାନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା MiG-29, ମିରେଜ୍ 2000 ଏବଂ ଜାଗୁଆର ବିମାନକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ। ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅର୍ଡର 200ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭାରତର ସାମରିକ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କୋବ୍ରା ଯବାନ, CRPF ଯବାନ ବୋଟିଲଙ୍କା, ଇରାପାଲ୍ଲି, କୋଇମେଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରୁଥିଲା ବେଳେ କୋଇମେଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲ ଏକ ଡମ୍ପ କରି ସେଥିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ହତିଆର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବାଲିଗୁଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ବି ଦେଶୀ ଦଦରା ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଭଳି ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ ଲଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିୟମିତ ଚାଲୁନଥିବାରୁ ଲୋକେ ହୀନସ୍ତା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର। ଏହା ଏମିତି ସେମିତି ଉପହାର ନୁହେଁ, ପୁରା ଚକୋଲେଟରେ ତିଆରି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ଚକୋଲେଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଚକୋଲେଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚକୋଲେଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି 70 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚକୋଲେଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ ଧଳା ଚକୋଲେଟ ସହ 55 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚକୋଲେଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ କ୍ଲବ ଚକୋଲେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଚକୋଲେଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାକେଶ କହିଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେ ରାକେଶ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ରାକେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ନିଆରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ 72 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚକୋଲେଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରାଜେଶଙ୍କର ଏହି 6 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମିଶି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉଚ୍ଚତା 2.5 ଫୁଟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଚକୋଲେଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 14 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂତନ ବିଜେପି ସଭାପତି ଚୟନ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁରରେ ଏକ 3 ଦିନିଆ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ କରିବ। ବୈଠକରେ ନୂତନ ବିଜେପି ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହୋସାବଲେ, ସହ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଂଯୋଜକଙ୍କ ସମେତ RSS ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କରିଛି। ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରୋହିତ ସିଂ, ଅଭୟ ଚୌଧୁରୀ, ଶମ୍ଭୁ ରାମ, SK ତାଜ ଓ ନିତେଶ କୁମାର ସାହୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସାଇଟ୍ ଥାନା ପୋଲିସ କହିଛି, ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାମିଲ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପଛପଟେ ଡକାୟତମାନେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ
SIBB ଖଟେଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଭୁଜାଲି, ଛୁରୀ, ଲୁହା ରଡ୍ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡକାୟତମାନେ ସମ୍ଭବତଃ ନିକଟସ୍ଥ ଘର, ଦୋକାନ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଡକାୟତି କରିଥାନ୍ତେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ଘର ରାଉରକେଲା ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।